یہ تو ہے باہری منظر. اب اندرونی منظر یعنی جب وہ دربار حساب کا لگ جائے گا تو کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیر. آیت نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یسأل حمیم حمیما. حمیم دلی دوست، ہمدردی رکھنے والا، گرم جوشی، گرم ہوا کو کہتے ہیں حمیم. تو یعنی جو گرم جوشی رکھنے والا رشتہ، جو گرم جوشی رکھنے والا دوست ہے، لا نہیں، یعنی کوئی گرم جوش دوست کسی دوسرے گرم جوش دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. لا نہیں، یسأل سوال کرے، یسأل کوئی دوست کسی دوسرے دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. یعنی جسے ہمارے عام معنوں میں ہم لے لیتے ہیں کہ منہ بھی نہیں لگائے گا کہ بھی تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا کیفیت. یہاں جو دوستیوں، محبتوں، تعلق کے دعوے کہا کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبصرونہم، اور وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. اب ہمارے ذہنوں میں ایک منظر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کسی کو کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. کہا نہیں، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، پھر بھی نہیں پوچھیں گے، پرواہ نہیں ہوگی یہ کون ہے. دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس کی فکر نہیں کریں گے، اپنی فکر میں. اللہ اکبر کبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یود المجرم، تمنا کریں گے مجرم. یہ وہ ودو چاہے گا، وہ چاہے گا. کون چاہے گا؟ مجرم چاہے گا. لو یفتدی، کاش، لو یفتدی وہ فدیہ دے دے. مجرم چاہے گا کہ کاش وہ فدیہ دے دے. من عذاب سے، یومئذ اس دن کے. مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے فدیہ دے دے، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے. اب پڑھنا ہے کہ فدیہ کیا دے دے، یعنی وہ کیا چیز فدیہ دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ بھی میرے سے لے لی جائے. بی بنی ہی، اپنے بیٹوں کو. وہ صاحباتی ہی، اور اپنی بیوی کو، اپنے ساتھی کو صاحبہ. وہ اخی ہی، اور اپنے بھائی کو. وہ فصیلتی ہی، اور اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے پورے کنبے کو ہی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہے. وہ کون سا خاندان؟ اللاتی، جو تو وی ہی، اس کو پناہ دیا کرتا تھا. وہ خاندان جس کے بلبوتے پہ وہ دنیا میں اکڑتا پھرتا تھا. دعوے کہتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ ہاں جی ہم فلاں ہیں، ہاں جی ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں، ہم کہیں جاتے ہیں تعارف کراتے ہیں نا، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری یہ فیملی ہے، ہمارا یہ. بلکہ اب تو معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ٹرمز اگلی بھی چلنے لگ پڑی ہیں، واپس دورے جا رہے قبیلے. جی اب ہم دور حاضر میں ہم یہ لفظ اب استعمال کرتے ہیں، جی ہم فلاں قبیلے سے. کہا اس کا مان ہوتا ہے نا، یہ ہماری حمایت کرنے والے، یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں ہماری سپورٹ کے لیے. گھر، خاندان، قبیلہ، یہ سب ہمارے سپورٹیو ہوتے ہیں. برادری کہتے ہیں جی ہمارے. کہا وہ جو دنیا میں پناہ دیا کرتے تھے، مجرم چاہے گا کہ آج کے دن کے عذاب کے بدلے ان سب کو فدیے میں دے دے. ومن فی الارض جمیعا، اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے سب کی سب. اور من جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنا بھائی، اپنا خاندان، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا فدیے میں دے دے. ثم ینجیہ، پھر وہ اس سے بچ جائے. ثم پھر ینجیہ، وہ اسے بچا لے. کیا؟ یہ جو کچھ فدیے میں دیا ہے، بیٹے، بیوی. فدیے میں دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابھی میری جگہ اسے رکھ لیں
मुझे छोड़ दो। इस दुनिया में जिनकी मोहब्बत, ये वो रिश्ते हैं जिनकी मोहब्बत के पीछे हम इस दुनिया में खराबियों का शिकार होते हैं। सूरह तगाबुन में हमने पढ़ा ना कि तुम्हारी औलादों में से, तुम्हारी अजवाज में से तुम्हारे दुश्मन हैं कुछ, क्या कि उनकी वजह से तुम खराबियों में मुब्तला हो। कहा मुजरिम चाहेगा कि आज के दिन सजा के बदले वो अपने बेटों, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने कुंबे को जो उसे पनाह दिया करता था और उस सब को जो कुछ जमीन में है वो फिदिये में दे दे, और ये फिदिया उसे बचा ले। ये क्यों करेगा? सुम्मा यून जी ही कि ये फिदिया फिर उसे बचा ले। कल्ला, एक लफ्ज में अल्लाह ने इसका जवाब दे दिया। कहा हर गिज नहीं, नेवर, ये कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं। अल्लाह ने कहा सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा कुछ होगा। सूरह बकरा में और मकामात पे इस बात को इस अंदाज में कहा कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। कल्ला, हरगिज नहीं ऐसा होगा। इन्नहा लज़ा, बेशक ये है भड़कती हुई आग। यानी तुम्हारे लिए ये सब फिदिया फुदिया कोई चीज नहीं। क्या है तुम्हारे लिए? लज़ा, ये है तुम्हारे लिए। जहन्नम का एक नाम ये भी है, लज़ा, भड़कती हुई आग। अब इस भड़कती हुई आग के कुछ मनाज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ाअतन लिश्शवा, ये आग कैसी होगी? नज़ाअता, जो खींच लेगी, शवा, चमड़ी। यानी इस आग की लपटें इतनी तेज होंगी कि इसके ये मुजरिमों को दूर ही से उनकी खालें खींच लेगी, उनकी खालें उधेड़ डालेगी इसकी लपटें आग, इस आग की। तदऊ, और ये बुलाएगी, तदऊ, ये बुलाएगी, मन अदबारा, जो पीठ फेर लेता था, व तवल्ला, और मुंह मोड़ लेता था, एराज करता था। अब ये पीठ किससे फेरता था, मुंह किससे मोड़ता था? अल्लाह की तरफ से भेजी गई हिदायत से। ये मंजर हम एक और अल्फाज में इस तरह पढ़कर आए ना कि वो कहेंगे कि काश हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूलों की बात पर तवज्जो देते, अकल से काम लेते, उनकी बात मान लेते, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, आज ये हाल ना देखना पड़ता। कहा यह आग इनकी खालें खींच लेगी और इन्हें बुलाएगी, हर उस शख्स को बुलाएगी अपनी तरफ जो दुनिया में अल्लाह की तरफ से भेजी गई हिदायत से पीठ फेर लेता था, मुंह मोड़ लेता था, वह जमा, और माल जमा करने में लगा रहता था, फाओ आ, और उसे संभाल संभाल के रखता था। यानी दुनिया में वो यही फिक्र लाते थे, क्या? माल कमाना है, संभाल संभाल के रख। मेरे आपकी सबकी यही हालात है, यही मंजर है हमारी जिंदगियों के, कि हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बदकिस्मती से क्या बन चुकी है? माल जमा करना और उसे संभाल के रखना। कहा यह आग हर उस शख्स को बुलाएगी। अब यह मंजर भी कि क्या वो बुलाएगी तो भाग जाएंगे? भाग नहीं सके। मंजर हम पहले इसे अल्फाज में पढ़कर आए कि वो क़यामत जब आवाज देगी तो कोई भाग नहीं सकेगा। ये वो हैं जो दुनिया में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई दावत से मुंह मोड़ लेते थे, भाग जाते थे। जब अल्लाह के हुक्म से क़यामत इन्हें आवाज देगी तो फिर भाग नहीं सकेंगे, बल्कि दौड़ते हुए आएंगे, टिड्डियों की तरह आएंगे पलट कर, भाग नहीं सके। ये आग भी इन्हें लपेट में ले लेगी। किसको? जो अल्लाह की तरफ से भेजी गई हिदायत से पीठ फेर लेता था, मुंह मोड़ लेता था, माल जमा करने के चक्कर में, उसे संभालने के चक्कर में लगा रहता था।